ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم صدق رسوله النبي الكريم نحن ولا ذلك من الشاعرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ سکون قلب بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک کی نظر پیش کی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ. نبی اور آپ کے روبرو لانے کی کوشش کی ہے، جبکہ ماسٹر رسول الدین صاحب ظاہر ہے یہ محب الفقراء، یہ فقیروں سے بے پناہ ہو سکتے ہیں. بلا تفریق آپ لوگ بھی اللہ کے مقرب بندے سے محبت کرتے ہیں اور آقا علیہ السلام کی اس محفل مقدس میں اس نیت کے ساتھ حاضر آتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی محفل ہے اور آقا علیہ السلام ہم گناہگاروں کو بھی کم سے کم ایک نگاہ ہے. یہ دلی مقصد ہے اور اسی مقصد کے تحت بیگم پاک نے فرمایا ہے کہ عدم سے لائی ہے ہستی نے آرزو رسول، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، اب کہاں کہاں لیے پھرتی ہے شگفتہ گلشن زہرا کا ہر لے کر سبحان اللہ سبحان اللہ، کسی میں رنگ علی اور کسی میں بوئے رسول. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مکتے میں فرماتے ہیں عجیب تماشا میدان حشر میں بیگم سب پیش خدا اور محروم محروم. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ محبت ہے اور ظاہر ہے کہ ہر طالب ہر چاہنے والا جسے چاہتا ہے اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہے. ہر عاشق اپنے معشوق کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، ہر دلور اپنے دلربا کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. تو ایک ظاہری محبت یہ ہے اور ایک باطنی محبت تو اس کا عروج تو عرش سے بھی بدل ہے، عرش سے بھی بدل ہے. بہرحال بڑا ہی خوبصورت اور بڑے ہی انوکھے انداز میں یہ عزیزم صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹے بچے ہیں اور آواز کتنی شیرین ماشاء اللہ. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں عمل میں تازگی عطا فرمائے. آمین. میں بھی چاہتا ہوں کہ نعت پاک کے چند بند آپ تک ارشاد ہوں. ترنم میں پڑھوں. سبحان اللہ. ایک گزشتہ وقت آیا تھا تو میں کبھی ترنم نہیں کرتا تھا، اور اس بچے سے بھی میں نے سیکھا کہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس نے مشق کیا اور ظاہر ہے کہ آقا علیہ السلام کا کرم ہوا. اس عمر میں بچے نے بہت خوبصورت انداز میں جو ہے پڑھنا سیکھا. تو میں سوچا کہ میں بوڑھا ہوں کیا میں کیوں نہیں کوشش کی. سبحان اللہ. میں
ٹکڑا ہو گیا، مجھ کو بھی کوشش کرنا چاہیے، اور ہو سکتا ہے کہ میری یہ ادا میرے آقا علیہ السلام کو پسند ہو جائے، سبحان اللہ اور جب آقا علیہ السلام پسند کر لیں گے تو یقین ہے کہ آپ لوگ بھی پسند کریں گے۔ سبحان اللہ اس لیے ہم نے نعت پاک سوچا کہ کچھ آپ لوگوں کو بھی سناؤں ترنم۔ ایک بات ضرور یہ پاک سیدنا و مولانا محمد علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ۔ جلوہ جلوہ میرے حضور کا، جلوہ میرے حضور کا، شمس و قمر میں ہے، جلوہ میرے حضور کا، شمس و قمر میں ہے، اور محبوب کی بیریاں بھی لباس بشر میں ہے، محبوب کی بیریاں بھی، ارے بے نیاز ہے وہ ذات مگر شریک کر لیا اپنے محبوب، اور شریک کر کے لباس بشر میں اپنے محبوب کو بھیج دیا ہم لوگوں کے درمیان ہے۔ سبحان اللہ تو محبوب کی بیریاں بھی لباس بشر میں ہے۔ اب بڑا خوبصورت بن دے رہا ہوں گا، یہ میرا شب جو آقا علیہ السلام گئے ہیں اس نظر کو جو کھینچا دیا ہے، میرا کی شب آپ کی رفعت تو دیکھیے، میرا کی شب آپ کی رفعت تو دیکھیے، ایک پل میرا کی شب آپ کی رفعت تو دیکھیے، ایک پل میں فرش عرش مکمل سفر میں ہے، ایک پل میں فرش عرش مکمل سفر میں ہے، اور جس جا علی و فاطمہ حسن و حسین ہیں، جس جا علی و فاطمہ حسن و حسین ہیں، اور بہے سکتے ایسے بہے
وحدت کے ایسے پھول، وحدت کے ایسے پھول محمد کے گھر میں وحدت کے ایسے پھول محمد کے گھر میں ہے۔ اور حضرت علی کا ایمان سماعت فرمائیے، حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ ماں باپ میرے آپ پہ قربانی یا نبی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قربانی کے لیے بکرا پیش کرتے ہیں، اور حضرت علی کہتے ہیں کہ ماں باپ میرے آپ پہ قربانی یا نبی، کیا مرتبہ حضور کا علی کی نظر میں، کیا مرتبہ حضور کا علی کی نظر میں، کیا مرتبہ حضور کا علی کی نظر میں، ماں باپ میرے آپ پہ قربانی یا نبی، کیا مرتبہ نبی کا علی کی نظر میں، کیا مرتبہ علی کی نظر میں۔ پتھر نے اپنے سینے پہ ہر نشان قدم لیا، پتھر نے اپنے سینے پہ نشان قدم لیا، ہم منافق سمجھ رہا تھا کہ کشتی بھر لے، منافق سمجھ رہا تھا آج ہی قتل کر دیں گے، ہجرت کے راستے آج ہی قتل کر دیں گے، تو منافق سمجھ رہا تھا۔ ادھر پتھر ہے کہ آقا علیہ السلام قدم رکھتے ہیں تو موم ہو جاتا ہے، سبحان اللہ نقش پائے مصطفیٰ کو چوم لیتا ہے، اور منافق سمجھ رہا ہے کہ آج ہی قدم کرتے ہیں۔ تو پتھر نے اپنے سینے پہ ہر نشان قدم لیا، ہم منافق سمجھ رہا تھا کہ کشتی بھور میں ہے۔ دوسرا روپ دیکھو، پتھر سے ایسا مارا کہ دندا ہوئے شہید، پتھر سے ایسا مارا کہ دندا ہوئے شہید، ارے مظہر کو ان کے غم کا غم قلب و جگر میں ہے، مظہر کو ان کے غم کا غم قلب و جگر میں ہے،
محبوب کی آنگی لباس بشر میں عجیب معاملہ ہوتا ہے. کل دیکھو بھائی گاڑی سے جا رہا تھا یہاں سے, گاڑی سے جا رہا ہے جی, اپنے سوال نہیں جا رہا تھا, میں پیچھے سے تو بیٹھ گیا. عجیب کیفیت مجھے نظر آئی, لگا کہ آقا اسلام تشریف فرمایا اور حسین گھر سے نکل رہے ہیں, حسین گھر میں داخل. سبحان اللہ. دیکھتا ہوں کہ حضرت عمر کس تیور سے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں اور حضرت ابوبکر کس تیور سے پیش ہو رہے ہیں. میں سوچتا ہوں کہ اچھا یہ آقا علیہ السلام جس گناہگار سے کرم فرماتے وہ کون سکتا ہے؟ ارے آپ کسی کو دے دیجیے تو روکے گا تھا, تو پھر آقا علیہ السلام جس سے کرم فرماتے. سبحان اللہ, سبحان تو اللہ. کرم کا کیا مطلب ہے؟ جو ان کے کرم کے قریب ہوتا ہے اس سے کرم ہوتا ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. وظیفہ کے قریب نہیں, محبت کو دے. سبحان اللہ. تھوڑی تمہاری ہاتھ سے ذہن میں سیکھ رہا. یہ دور بڑا ہر دور اختلاف ہے. آقا علیہ السلام کا جو خاندانی سلسلہ ہے بہت اوپر سے آ رہا ہے. یہاں تو آدم علیہ السلام ہی کیا رہا ہے. بس چلو حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا اور ان کے گود میں ہے آقا علیہ السلام, جن کے گود میں آقا علیہ السلام ہو. ایک وقت تھا تو وہ خانہ کعبہ کے متولی, ان کا خاندان, اور وہی دور تھا ان کے خاندان میں جو بنی امیہ, جیسے دو بھائی ہوتا ہے, ایک چچا کا لڑکا ہوتا ہے, ایک چچا کا جو لڑکا ہوتا ہے وہ بھائی ہوتا ہے. تو ادھر عبد المطلب ہے. اب یہ دور جو گزرا تو آپ کے دور میں, عبد المطلب کے دور میں, امروہہ بادشاہ جو تھا وہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے پورا لاؤ لشکر کے ساتھ آیا کہ آج خانہ کعبہ کو توڑ دیں. آ کر کے وہ خانہ کعبہ کے قریب جو ہے خیمہ ڈالا, خیمہ بند. چلو بھائی, اس کے جو سپاہی تھے تو عبد المطلب کی بکریوں کو پکڑ کے لے گئے, بیٹیوں کو پکڑ کے. سپاہی تو ایسے بھی ہوتا ہے, کھانا ہی نہ تھا, اب وہ بھی گوشت کا مسئلہ ہے. تو ان کی بکریاں اور اونٹ اور بھیڑ جو تھے اس کو پکڑ کے لے گئے. عبد المطلب کہیں آئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا واقعہ بتاتا ہوں, کیونکہ اوپر سے کچھ آئیے گا, نیچے تک کچھ سمجھ میں آئے گا. پکڑ کے لے گئے. جب حضرت عبد المطلب کو معلوم ہوا چونکہ پکڑ کے لے کے آتے ہی گئے, کہا کہ امروہہ بادشاہ سنو, تمہارے سپاہی جو ہیں وہ ہماری بکریوں کو لے آئے, اونٹوں کو لے آئے ہیں, بیٹیوں کے لیے آئے. میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے دے دو. تو اس نے کہا بادشاہ نے کہ واہ, تم کو عبد المطلب اپنی بکریوں کی فکر ہو گئی ہے, تم کو خانہ کعبہ کا فکر نہیں. ارے تم جس گھر میں رہتے ہو, پرستش کرتے ہو, اور وہ خانہ کعبہ کی فکر نہیں ہے, تم کو بکریوں کی فکر ہے. خانہ کعبہ کو ہی ہم جانے کے لیے آئے. خانہ کعبہ کے لیے مشہور سواری کھاتے تھے, خانہ کعبہ کو ہی جہاں دیں. تو حضرت عبد المطلب نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ بکریاں میری میراث ہے, میرا ہے,
ایمان کا کہ خانہ کعبہ کا مالک ہے وہ حفاظت کرے گا. ایک ایمان کی تو یہ دلیل ملتی ہے، اور پھر اسی دلیل سے، اسی قول سے اور اسی قول ثابت سے قرآن مقدس کی آیت کریمہ کا نزول ہوا. الم تر کیف فعل ربک بأصحاب الفیل. جب امروہہ بادشاہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا، اللہ تعالیٰ نے ابابیل چڑیا کو حکم دے دیا کہ چونچ میں کنکری لے کر کے جاؤ اور ان کے ہاتھیوں کے سر سے برساؤ. نتیجہ ہوا کہ اس طرح سے وہ کنکری گری کہ ہاتھی کا سر پھٹنے لگا اور ہاتھی بھاگ سکا. ایک صداقت کا قول ملا. دوسری جانب آپ دیکھیے کہ اسی زمانے میں عبدالمطلب ہے اور ادھر بنی امیہ سے جھنجٹ چلا، جیسے آج بھائی بھائی میں جھنجٹ ہوتا ہے، اسی طرح سے بنی امیہ بھی چاہتا تھا کہ کعبہ پہ ہم قابض ہو جائیں، اور عبدالمطلب تو تھے ہی تو جھگڑا کرتا. تو بنی امیہ نے کہا کہ ایک کام کرو، کعبہ کے جو ہے متولی ہم رہیں گے، اور نہیں تو اس کا فیصلہ کرو دمشق میں کیا جائے. وہاں ایک راہب ہے، یہودی ہے، پشوا ہے، اس لیے کہ وہ رہ چکا تھا، وہ بنی امیہ رہ چکا تھا، اس لیے کہا کہ وہاں ہم سے بھی شریک ہے، اس کے یہاں ان کو لے جائیں گے تو وہ تو میرے حق میں فیصلہ ہے. اس لیے بات رہی ہوئی کہ نہیں وہی چلو وہی فیصلہ کرے گا. تو آپ نے تسلیم کر لیا، پہلے تو نہ کیا، مسئلہ لوگوں نے کہا کہ جب کہتا ہے تو فیصلہ کیوں نہیں کر سکتے، چلو. تو یہ دونوں آدمی بنی امیہ کے ساتھ ہی ان کے حامی مددگار صاحب میں ہو گئے. عبدالمطلب جب کچھ راستہ چلے تو ایک جگہ قیام فرمائے، کئی جگہ قیام فرمائے، نتیجہ یہ ہوا کہ پانی ختم ہو گیا. پانی ختم ہوا تو انہوں نے عبدالمطلب نے کہا کہ ایک کام کرو، کیا کہ بنی امیہ سے مانگو پانی. تو گئے عبدالمطلب کے آدمی پانی مانگنے کے لیے. بنی امیہ نے کہا کہ نہیں، بتاؤ وہ تو مخالف ہمارا دشمن ہے، ہم اس کو کیوں پانی دیں گے. دیکھو یہی پانی کا مسئلہ جو ہے میدان کربلا میں بھی بڑھ کر کے آیا، ابتدا وہاں سے ہوا تھا اور یہاں حسین پاک کا انتہا ہوا اسی پانی کا مسئلہ. لوٹ کر کے جب عبدالمطلب کے آدمی آئے، آنے کے بعد کہا کہ وہ پانی نہیں دے رہا. صاحب نے کہا کہ ایک کام کرو، جلدی سے یہاں سے کچھ کرو. اس وقت اونٹ جو تھا، اونٹ یا اونٹنی بیٹھا ہو بیٹھ گئی. عبدالمطلب اونٹ پہ بیٹھے اور جیسے وہ اونٹ کھڑا ہوا اس کے ایڑی سے، اس کے ٹاپ سے جو زمین سے مس ہوا تو وہیں سے پانی کا چشمہ نمودار ہو گیا. وہیں سے پانی کا چشمہ نمودار ہوا. اب بتاؤ، جن کے اونٹنی کے ٹھوکر سے پانی کا چشمہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے ایری سے پانی کا چشمہ نکلا جو آب زمزم ہوا، اور آج بھی وہ جگہ ہے جہاں حضرت عبدالمطلب کے اونٹ کے ٹاپ سے جو ہے پیر سے پانی کا چشمہ نکلا. اس دور میں بھی حضرت مطلب سے بہت ساری کرامتوں کا ظہور ہوا. چلیے خوب مختصر اب آئیے عبدالمطلب کے ہی صاحبزادے میں حضرت ابو طالب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ. حضرت ابو طالب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 سال کی عمر تھی تو بارش نہیں ہو رہی، 2 سال سے بارش نہیں ہو رہی.
بارش نہیں ہونے کی وجہ سے جتنے اہل مکہ تھے وہ سب اپنے اپنے بتوں کی دہائی دے رہے تھے. خانہ کعبہ میں بتوں کی دہائی دینے والے، مدد مانگنے والے پریشان ہوئے، مانگتے مانگتے تھک گئے مگر بارش نہیں ہوئی. جیسے آج دیکھتے ہیں مساجدوں میں مولوی دعا کرتے کرتے تھک جاتا ہے، مرو کے مار کو شفا نہیں ملتی اور اللہ تعالیٰ فضل فرما دیتا ہے. کیا مانگتا ہے؟ تو اس دور میں بھی ایسے ہی وہ لوگ معبودوں سے مانگنے لگے، تھک گئے، بارش نہیں ہوئی. تو اہل مکہ والے آئے اور کہا کہ ابو طالب چلو تم کہو وہاں چل کر کے، کعبے میں چل کر کے تم کہو بارش نہیں ہو رہی ہے، 2 سال ہو گیا، مویشی مر رہے ہیں، آدمی مرے گا، اس کو نہیں دیکھتے ہو. تو اس 2 سال کی عمر میں جو آقا علیہ السلام کی تھی، تو حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لیا اور چلے. جب چلے تو لوگوں نے دیکھا کہ اپنے بھتیجا کو لے کر کے آ رہے ہیں. چلیے تھا وہاں جب حضرت ابو طالب پہنچے تو پہنچنے کے بعد کہا کہ ہاں آئے حضرت ابو طالب بھی پہنچ گئے. اب یہ دہائی دیں گے، مانگیں گے بتوں سے، مگر یہ مانگتے کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں سے تیری اٹھا کر کے خانہ کعبہ کی دیوار سے حضور کا پشت ملا دیا. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پشت خانہ کعبہ کی دیوار سے ملا دیا حضرت عبد المطلب. تو وہ سب اہل کعبہ والے بگڑ گئے. اے ابو طالب یہ کیا کرتا ہے؟ ارے کعبہ کی طرف اتر. جیسے آج کوئی مسلمان اگر سجدہ پورب طرف کرے دوسرا کہہ دے کہ پاگل ہو گیا کیا، پورب طرف سجدہ کرتا ہے. کوئی اتر طرف کرے تو بگڑ جائے گا. تو اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پشت پیٹھ خانہ کعبہ کی دیوار سے ملا دیا. اب بگڑ گئے. ایک طالب یہ کیا کرتے ہو؟ گھومنا ادھر تیرا ادھر گھومو. ہمارے جو معبودان ہیں ان کی طرف گھومو. تو اس وقت میں حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ میرا بھتیجا جو یہ ہے، میرا بھتیجا وہ ہے جس کی صورت کو دیکھ کر کے بادل بھی پانی کی خیرات مانگتا ہے. جس کی صورت کو دیکھ کے بادل بھی پانی کی خیرات مانگتا. اتنا کہنا تھا، مسئلہ صاف تھا، آسمان بالکل صاف تھا. ایک ابر کا ٹکڑا، بادل کا ٹکڑا آیا اور بارش ہونے لگی. بارش اس قدر ہوئی، 1 روز نہیں، 2 روز نہیں، مسلسل 3 روز بارش ہوتی رہی. لوگوں نے سمجھا کہ اب اس بارش میں کعبہ کا چھت بھی گر جائے. میرے عزیز، آپ کے گھر کا بچہ ہو، آپ بچے سے ظاہر ہے بچہ گھر کا، تو ہر بچے سے اس کے ماں باپ پیار کرتے ہیں. حضرت ابو طالب نے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل نہیں دیا ہوگا، کپڑا نہیں پہنایا ہوگا، جسم کو نہیں دیکھا ہوگا، پشت کو نہیں دیکھا ہوگا؟ تو بتاؤ کہ آقا علیہ السلام کے پشت پہ مہر نبوت ہے یا نہیں ہے؟ آقا علیہ السلام کے پشت پہ مہر نبوت ہے کہ نہیں؟ اور یہ اعلان نبوت 40 سال کے بعد، اور مہر نبوت مادر چکن سے لے کر کے آئے. تو یہ 40 سال کے بعد کی خبر جانتے ہیں، اور حضرت ابو طالب 2 سال کی میں مہر نبوت کو دیکھ رہے ہیں. ارے مہر نبوت کو دیکھا تھا، اس لیے تو خانہ کعبہ کی دیوار کا کچھ کو ملا. اور پھر
آپ کے لیے ہے، مگر آپ یہ کہو کہ نہیں آپ کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا، یہ کون سی جہالت ہے؟ آپ کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا، یہ آپ کا ایمان ہے، آپ یہ تسلیم کیجیے۔ کوئی بت کو پوچھتا ہے اس کا ایمان ہے، اس کو چھوڑ دیجیے، ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، یہ ٹھیکداری نہیں ہے مطلب ہمیں کہ دیکھو حضرت ابو طالب کے 3 صاحبزادے اور کرواؤ 3 صاحبزادے جب کھانے کے لیے بیٹھتے تو بچے کی عادت ہوتی ہے کہ جہاں دسترخوان لگے گا یا کھانا آ جائے گا تو پہلے کھانا شروع کر دے گا، وہ کھانا پہلے شروع کر دے گا۔ تو حضرت ابو طالب کے بچے کھانا آنے کے بعد وہ جھپٹتے تھے، حضرت ابو طالب اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے، اور جب تک کہ آقا علیہ السلام شروع نہیں کرتے تھے اپنے بچوں کو کھانا نہیں دیتے تھے۔ گویا حضرت ابو طالب نے اپنے بچوں کو آقا علیہ السلام پر قربان کر دیا، اور بچوں کو اسی حال بچوں کو بھی کھانا نہ دیا جب تک کہ آقا علیہ السلام نے شروع نہیں کیا۔ جانتے ہیں جس کا خانہ کعبہ میں بارش ہوئی ہے، آپ نے لام کے قافیے میں 2 اشعار لکھا حضرت ابو طالب نے، اور پوری زندگی لکھتے رہے تو 100 اشعار لکھ دیا۔ وہ آج کتاب حضرت ابو طالب کے نام سے، اس کے مصنف حضرت ابو طالب ہے۔ میرے عزیز، یہ آپ کے لیے ہو سکتا، سب کے لیے نہیں ہو سکتا۔ خدا سب کا ہے، خدا سب کو رزق دیتا ہے کہ نہیں؟ خدا سب کا مالک ہے، بتاؤ خدا کو سب مانتا ہے؟ بتاؤ نا بھائی، خدا سب کو نہیں مانتا، خدا سب کو نہیں مانتا، سب خدا کو نہیں مانتا، مگر خدا اس کو رزق دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ اس کے ساتھ خدا شدت کرتا ہے۔ اگر خدا کو نہ ماننے والا خدا اگر اسے ایک صرف کہا کی نگاہ دیکھ لے تو نکتا نابود ہو جائے گا، مگر آج نہ ماننے والا بھی دیکھو پرائم منسٹر ہے کہ نہیں؟ تو بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے شدت نہیں اختیار کیا، نہ ماننے والے کو بھی رزق دیا، نہ ماننے والے کو بھی علم دیا، نہ ماننے والے کو بھی عہدہ دیا، نہ ماننے والے کو بھی مقام پہ بیٹھا دیا۔ تو بندوں کے ساتھ اللہ شدت اختیار نہیں کرتا ہے، پھر اللہ کا بندہ ہو کر کے بندے پہ شدت اختیار کرتا ہے کہ تجھے ماننا پڑے گا۔ میرے عزیز، ابو طالب کی زندگی ایک ایسی زندگی ہے، سن لو، 52 سال تک 51 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، 51 سال تک۔ اور ایک وقت تھا جب کفار مشرکین نے شدت اختیار کیا آقا علیہ السلام کے سامنے، تو آقا علیہ السلام کا چہرہ پک تھا۔ پوچھا بھتیجے چہرہ پک؟ تو آپ نے فرمایا سنو میرے بھتیجے، جب تک تمہارا چچا زندہ ہے اہل عرب کی طاقت نہیں ہے تو کوئی انگلی دکھا دے، اور ماں خدیجۃ الکبریٰ رہی، یہ 2 ذات ایسی تھی کہ جب تک رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہ کی، ہجرت نہیں کی۔ پہلے تو ماں خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہوا، پھر حضرت ابو طالب کا وصال ہوا۔ یہ دونوں کو ایک ہی قبرستان میں، جنت المعلیٰ میں دونوں کو ایک ہی قبرستان میں آقا علیہ السلام نے دفن کیا۔ اگر ایمان نہیں لائے تو پھر ان کو الگ رکھنا چاہیے تھا، ان کو الگ رکھنا چاہیے تھا، کیونکہ انتقال اور وصال دونوں آدمی کا 3 مہینے کا فرق ہے۔ تو یہ ہے حضرت ابو طالب کی زندگی۔ ہم نے ایک گوشہ دیا جو کافی مسئلہ ہے۔ اب آؤ آقا علیہ السلام کی 63 سالہ زندگی کا ایک خاکہ سنو، درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ۔ بچے ہیں
جو طالب علم ہیں آپ ان سے پوچھیے بابو کیا پڑھتے ہو؟ تو میں ناظرہ پڑھ رہا ہوں، کوئی کہے گا کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں وہ پڑھ رہا ہوں، کوئی کہے گا کہ میں عالم کی ڈگری حاصل کر رہا ہوں، کوئی کہے گا کہ انجینئر ہے تو انجینئر کی ڈگری حاصل کر رہا ہوں، کوئی کہے گا کہ اوورسیئر ہے، گویا کہ اس کا اعلان پہلے ہو جاتا ہے، یہ بچے ہیں نا حفظ کر رہے ہیں، حافظ قرآن نہیں، یہ عالم کی پڑھائی کر رہے ہیں، یہ عالم نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ابتدائی نبی ہیں، انتہا بھی نبی ہے کہ نہیں؟ تو پھر بتاؤ یہ اہل مکہ آپ پہ ظلم ڈھا رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، راستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اہل مکہ کانٹا کیوں بچھاتا ہے میں تمہارے لیے، تو تمہارے درمیان میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ کہا آج جو کہتا ہے کہ میں مولانا ہوں، سند لے کے آیا ہوں، جس کو سند رب کائنات نے دی، اللہ کے محبوب ہیں، میں 40 سال تک اہل عرب کا ظلم کھاتے رہے، مگر کبھی نہیں کہا کہ میں تمہارے درمیان اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ اور پھر دنیا کی ایک سند لینے والا آج کہتا ہے میں یہ سند کے مالک، میں وارث الانبیاء ہوں۔ بتاؤ وارث کون دیا؟ رحمت للعالمین کا وارث، پھر رحمت ہو گیا زمانے کی، رحمت کو سمجھا ہی نہیں۔ میرے عزیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ آتے رہے، جس وقت وہ بھی آقا علیہ السلام کے پشت انور پر رکھا گیا تھا، آقا علیہ السلام سجدے کی حالت میں تھے۔ اس حالت کو حضرت فاطمہ نے جب دیکھا تھا تو اس قدر جارو قطار رونے لگی، اس قدر جارو قطار رونے لگی کہ انتہا کا روتے رہتے کہ یہ ظالموں نے تیرے ابا کو بھی نہیں بخشا، سجدے کی حالت میں، بتاؤ سجدے کی حالت میں بھی، اور پشت پہ وزری ڈالا جا رہا ہے، طائف کی دھرتی پہ پتھر مارا جا رہا ہے، خون سے کس لہو لہوان ہو رہا ہے، مگر آقا علیہ السلام بددعا نہیں کر رہے۔ جب آقا علیہ السلام بددعا نہیں کر رہے ہیں اور وہ کہے کہ ہم رسول کے نائب ہیں، اور پھر زبان تو ایسی ہے کہ لگتا ہے کہ زبان پہ لگام ہی نہیں ہے۔ میرے عزیز آقا علیہ السلام نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیوں کیا؟ سنو یہ کسی کتاب میں نہیں ہے، یہ کسی کتاب میں، یا میں کہتا ہوں آپ کتاب اٹھا کر کے دیکھ لو، یہ آقا علیہ السلام کی محبت کا کرم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ بہت سا راز جو انکشاف کیا جا رہا ہے، کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اسلام مذہب محدود نہیں ہے، اور اسلام مذہب کسی مولوی کا میراث نہیں ہے، آقا علیہ السلام کا فرض جس پہ ہو جائے۔ ابھی دیکھا نا ایک یہود کے لڑکے کو ایمان لایا جبریل حاضر آئے اور کہا کہ جسے کلمہ پڑھایا ہے وہ جنتی۔ بتاؤ ابھی تو اس کے کلمہ پڑھایا روح نکل گئی، جبریل آ گیا کہ جنتی ہے، اس لیے کہ من قال لا الہ الا اللہ داخل جنت۔ تو بتاؤ کہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہی میرے نبی نے کہا کہ جنت مل گئی، اور یہاں کی داری ایسی ہے کہ خوب رگڑو تب جنت ملے، رگڑتے رہو، ڈھا کر رہو، پریشانی تو اس سے کیا رکھا ہوا ہے۔ میرے عزیز آقا علیہ السلام 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیوں؟ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ اہل عرب کو اخلاق پیش کیا، اخلاق پیش کیا۔ اس اخلاق کا معاملہ تو یہ ہے میرے عزیز کہ آقا علیہ السلام یہود و نصارہ کو بھی دیکھتے اور عمر میں زیادہ دیکھتے تو آقا علیہ السلام اس کی تعظیم کرتے، اور عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے آقا علیہ السلام جب چلتے تو اس کو کہتے کہ آگے چل، بڑھا دے، عمر میں زیادہ ہے۔ یہ اخلاق تھا، آپ نے اپنے اخلاق کو پیش کیا، پھر قول کو پیش کیا، قول جو کہا جو حق تھا وہی کہا،
ایسے وفادار ہیں کہ کسی کے ساتھ غداری نہیں کر سکتے. بتاؤ ایسے کہ جو دے دو وہ امانت میں رکھتے ہیں. یہ نہیں کہ زکات اور فطرہ کا پیسہ لے لو ہے یتیم کا اور آپ نے قبضہ کر لو اور دعویٰ ہے کہ ہم نائب رسول ہیں. ان کے یہاں سب جائز اور دعویٰ ہے کہ ہم ہیں. دعویٰ کر لو تو خدا ہی کا دعویٰ کرے گا. نمرود کی طرف میرا کیا بنتا ہے. آقا علیہ السلام نے اخلاق پیش کیا, کردار پیش کیا. اہل عرب بہت آپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے لگے. جب محبت کی نگاہ سے دیکھنے لگے تو آقا علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو جی آپ چلو وہ ہاتھ پہاڑ کے کہیں, چلو چلو وہ ہاتھ پہاڑ کے لگے. تو وہ ہاتھ پہاڑ کے قریب آقا علیہ السلام نے سب کو لے گئے. لے جا کر کے پوچھا کہ دیکھو جی وہ ہاتھ پہاڑ جو ہے اس کے اس طرف تم لوگ دیکھ رہے ہیں. جیسے ہم کہیں کہ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اس مکان کے پیچھے بھی دیکھ رہے ہو, اس مکان کے اندر بھی دیکھ رہے ہو. کیا کرتے رہے اس درمیان میں ہم کہیں بھائی اگر نہیں دیکھ رہے ہو ہم مکان میں یہ ہے تو اپنا گھر میں لگا دینا ریکارڈنگ کریں گے. تو ظاہر ہے کہ وہ عقیدت مند ہوگا تو کہے گا کہ ہاں, جو نہیں ہو عقیدت مند ہوگا کہے گا کہ نا میں دیکھ نہیں رہے ہیں کیسے کہا. تو پروگرام نہیں لگا پہاڑ سے اس طرح دیکھتے ہو جانی دیکھتے ہو. تو سب نے کہا کہ نہیں ہم نہیں دیکھتے. نکالنے میں لگا تو دیکھو اگر ہم کہیں لگ گئے کہ اس پہاڑ کے اس طرف کیا ہے اس کو مانو گے. تمام لوگوں نے ایک زبان ہو کے کہا بالکل ہم مان لیں گے. دیکھتے نہیں ہو مان لو گے کیسے. تو کہا کہ سنیے آپ اتنے صادق ہیں, سچے ہیں کہ آج تک 40 سال تک آپ رہے ہمارے درمیان, میں کبھی آپ سے جھوٹ بولا ہی نہیں. 40 سال تک رہے اور پھر جس نے بھی جو امانت رکھی ہے آپ ایسے امین ہیں کہ کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی. اور آپ اتنے رحم دل ہیں, ایسی شفقت ہے کہ بوڑھوں کے ساتھ اس قدر اخلاق سے ملتے ہیں کہ اس کی تعظیم کرتے ہیں. بچوں کے ساتھ شفقت کرتے ہیں. تو اس لیے ہم تسلیم کر لیں گے کہ آپ کا کہیں بھی ہم نے فالٹ نہیں دیکھا, کہیں کمی نہیں دیکھا. آج جس کا کمی آپ دیکھ رہے ہیں اس کو مانو گے. ہم کہیں کہ ارے صوفی صاحب ہے دعوت دیا تھا بتاؤ کہیے گا دعوت دے کر میں نہیں آؤں یا کہو ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کے دعوت میں آئیں گے. پہلے ایک کام کیجیے ہم کو جو ٹکٹ ایسی کا کرنا آپ میرے بینک میں 1 لاکھ روپے کروا دیجیے. لگا دی کھڑکی لگی ریکارڈ ہو گیا تو بہت درد کہا تھا نہیں جو بھائی کو بٹھا دی پہلے بندہ کر لیا بلا رہے ہیں وہ دیکھے تم میرے بات ہے یہ گئی مجھے نہ لیٹن کر کا ٹکٹ مانگ رہا ہے. اب پھر ہم دعویٰ کریں کہ ہم ہی والے بن گیا. جی ہاں تنتا پانی پی لیا اب دنیا کو تسلیم کرے. مذہب اسلام یہ نہیں ہے, بہتوں کا مذہب نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ مذہب اتنا آسان نہیں ہے. یہ مذہب آقا علیہ السلام جب تک آپ فتح مکہ ہوا تھا اور اس میں اعلان جب آپ نے کیا تھا, خطبہ دیا تھا آپ نے, تو آپ نے فرمایا تھا کہ سنو یہ مذہب وہ مذہب ہے کہ پتھر چلا لینا آسان ہے مگر اس مذہب پہ چلنا آسان نہیں. میں نے کس خاردار راستے سے گزرا ہوں. اگر تمہارے پاس درد ہو, چلنے کی ضرورت رکھتے ہو تو اس مذہب میں داخل ہو, نہ تو اس مذہب کے الگ. آقا علیہ السلام کا خطبہ آپ نے دیا, آج اس کو اتنا آسان سمجھ لیا کہ بس جنت تو کوئی جائے گا ملے گی کہ نہیں ملے گی, مگر یہاں دے دیا جاتا پہلی فتویٰ کی یہ جہنمی, یہ کام کر لیا ہے جہنمی. گویا
देखती है, इस पर देखिए आप कह देंगे तो हम तस्लीम करेंगे। आकाए इस्लाम हाकिम मेरी सदाकत रंग लाई, मेरी मोहब्बत रंग लाई। सब लोग जब तस्लीम कर लिए तो आका इस्लाम ने कहा कि कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्योंकि अहले अरब अहले जुबान है, समझ गए तो कुछ उससे मतलब हो गए कि वाह सदाकत तो है आपकी, मोहब्बत तो है, हाँ अल्लाह वाला शरीक है, एक है, मगर आप रिसालत का दावा करते हैं, नबी होने का दावा करते हैं, तो आप नबी नहीं हो सकते। उस वक्त भी इनकार करने वाले ने किया। अब गौर फरमाओ, आज बड़ा बहुत कम है ना कि किसी को आका अलैहिस्सलाम जब मस्जिद नबवी में से पहुंचे तो बताओ एक एक का नाम लेकर के मस्जिद नबी से मुनाफिक करके निकाला कि नहीं निकाला? एक बात सुनिए, निकाला कि नहीं निकाला? नाम भी लिया, उसके बाप का भी नाम लिया, ए फला इब्ने फला। हजूर ने बाप का भी नाम लिया था, उसका भी नाम लिया। आज बताओ कि हजूर ने जिन मुनाफिकों को निकाला था वो नाम कहाँ? हदीसों में नाम बताओ। हजूर ने जिन मुनाफिकों को नाम लेकर के निकाला, उसके बाप का नाम लेकर के निकाला, फिर वो मुनाफिक का कौन है? अब फिर उसमें से निकालने वाला कौन है? जो आका इस्लाम से मोहब्बत कर रहे थे, आका इस्लाम के कौल में से वो निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता है। तो गोया जिसको आका इस्लाम ने निकाला मस्जिद नबी से, उन लोगों ने जालसाजी करके अपना और अपने बाप का भी नाम निकाला। अब मौलवी उसी को फला इब्ने फला है, फला इब्ने फला कौन है साहब? हम मास्टर रफीउद्दीन साहब को कहें कि मास्टर रफीउद्दीन साहब फला इब्ने फला को बुला लाए, ये सोचेंगे कि फला इब्ने फला कौन है? नाम एक बार दो बार कहेंगे तो ये मतलब हो जाए। क्या सुफीदा नाम तो बताइए, कौन फला इब्ने फला? इसलिए कि जब नाम वादा रहेगा तब न समझ सकते हैं। तो देखिए जो इतनी चालाकी से नाम निकाल सकता है, तो फिर उतनी चालाकी से 90 साल बनी उमैया की हुकूमत रही, या 1-2 साल नहीं रही, और फिर ये दौर को इस्लाम का आया। बाहर जाने दो, दरूद पाक पढ़िए तो मैं आका इस्लाम की जिंदगी का कुछ खाता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका अलैहिस्सलाम एक रास्ते से गुजर रहे, क्योंकि चश्मे नबूवत गुजर रहे, देखा कि एक बूढ़ी औरत बड़ा सा गट्ठर लेकर के बैठी हुई, वो किसी के इंतजार में बैठी हुई। आका अलैहिस्सलाम उसके नजदीक पहुंच गए। ना एक रोटी गोश्त खाना क्या होता है ना खाना छोड़ा किसी मजदूर के तो मजदूर को ये गट्ठर दे दो, क्या मुझको मंजिल तक पहुंचा दे, घर तक पहुंचा दे। आका अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर मां मुझको कहो तो मैं पहुंचा दूं। तो बताओ बताइए ना रोज जाएगा सही नहीं गांव में जाएगा ना रास्ते से गए आका अलैहिस्सलाम ने गट्ठर को उठाया। तो क्या हो गई वो तो कहते नहीं जा मतलब थोड़ा सा देर बाद ना तो पहुंच दे हम कौन घंटा लगे 10-15 मिनट। और आका अलैहिस्सलाम की गट्ठर को उठा रहे, आई कहेगा कि उससे मिलवे नहीं करो, यहाँ तो करना वो है, उसे पता ही नहीं है। जितना भी ये हमारा झंडा उठा रहे, ये देखो मैं कहता हूँ कि आका अलैहिस्सलाम का पैगाम सीखो, और फिर उस पैगाम में जो में रूहानियत आ जाए। आका अलैहिस्सलाम ने जो औरत का उठाया, पूरी औरत मिलाप तो हो जाता लो। कोई मजदूर आपके यहाँ खटने के लिए आए तो वो मजदूरी पहले तय करता है, हम खाना खाएगा मन नहीं कर खाना पहले तय कर लेता है, तब बैठकर उठाता है। ये तो है कि कहाँ उठा करके लेके चले राजधानी वाला यहाँ जाना था गुड़िया को वहाँ आका अलैहिस्सलाम एक जब लेटर नहीं आता तब से ना ना गए
ये सोचते मैंने बोले चलना ना गए अरे रोटी से खा बियान में क्या है भाई खा ले बाहर बाहर चलो ये रोटी खा ले मैं वो रोटी खा लेता हूँ काम पेट भरे हुआ अच्छा ठीक बात कसम मजा नहीं खा ले एक ही मेरा मोबाइल ले बस ज्यादा खा लो हां लोगों की अभी कौन सी बात है बस कर लेना ऐसा दिन सलाद लेके उन दो सलाद लेके ले समझ करे उधर भी नहीं अपने जगह को हमको पता वही करनी हो जाता है दुनिया को अभी तो सोचा कि जगह तो पूजा जाके बस रहे ना अब हम और आकाश का पहुंचा दिए सब कोई खा लो के मंगाए आइए नहीं चाहिए सबके आवे के बाद वे साहब वे कौन वे साइन या सब देख नहीं आना सबको आना हम ठीक बा बोला ना पानी सब ये हुई हम खा गए वो उससे जादू का ऐसा असर है कि किसी को देख लेता है तो उसी के साथ हो जाता है अभी ऐसे क्या करना पड़ता है हो गया मामू में 3.5 4 खाना खाएंगे निकल हम तो देख देख खा लो तुम बोली तो खा लो कब हो चुके हो रिकॉर्ड राजा नहीं जाइए पकौड़ी वोड़ी खिया दिली हम पकौड़ी नमकीन खाए पकौड़ी खाए तो खुद जाए जाते देर बाद पकौड़ी खाए जाते पकौड़ी अब मुर्गा पकौड़ी फसाता है क्या फसाता है एक बोतल लेना पानी की खालू से बोल देती है पूरी दुनिया की ओर गाड़ी भी कौन चलाने ने रात में शहर के चलाने मैंने गांव में हाँ ठीक बचा हम फोन कर जाता नहीं खाना ले तो समझा दिया आज वो भी मेरी मोहब्बत में लग रहे हैं कि अपने घर में मुझे इस तरह की जगह देता है मैं उससे देखता रहा किसने कहा करे ये मुसलमान है इसको अपने बेटा का घर में जगह देता है वो भी देवता है वो गुंडा देवता है ये संता को ये तो बाहर बहुत सी दफा बाजी बोलो से मेरे बुट को इधर की एक सारी चीज की अल्लाह दिया किया कितना लिया खाने के लिए बैठे तो पूरा अपने अपनी सामने फिर मैं दे रहा मैं कह रहा था कि आकाल करम मस्जिद नबी या तो सुकून के ही पहले 100 फ्रेश हो गई फिर उसमें कोई नहीं है खजूर के पल सहाबा जमीन थी आकाल करम को जमीन पे बैठे सहाबा भी आकाल जमीन पे बैठे सहाबा भी बैठे चलिए पीछे की तरफ देखा आकाल इस्लाम ने देखा कि एक बूढ़ा यहूदी घुमा के पीछे से देख रहे एक बूढ़ा यहूदी खड़ा पीछे से तो खड़ा है तो आकाल इस्लाम किसी की सहाबी को ये अबू बकर जाकर के बुला लो जैसे कि हम ही ऐसे ऐसा नालायक आदमी का सकता है मगर आकाल इस्लाम पीछे से आकाल इस्लाम किसी सहाबा को नहीं था
आका अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये बूढ़ा वो यहूदी खड़ा है, बूढ़ा देख करके आका अलैहिस्सलाम को खड़े खड़े हुए सहाबा भी उठ के खड़े हुए। आका अलैहिस्सलाम ने कहा आधा घंटा बाद साथ रह गया तो हुक्म मिला, सहाबा बैठ गए। आका अलैहिस्सलाम से गए यहूद के पास और कहा आइए चलिए बुखार चढ़ता देखो कितना दिल कुशादा हो गया। आका अलैहिस्सलाम लेकर के मस्जिद नबी में इसको लेके आए हैं यहाँ पर कौन सा मतलब शिद्दत अख्तियार हो गया, मतलब फैला दिया, झगड़ा फंसा दिया। इसलिए आज मुसलमान इस जहां में पहुंचा और मुसलमान ही नहीं पहुंचा, इनके कारनामे ने मजहब इस्लाम को भी आतंकवाद का शर्त दे दिया। आवाज नहीं होता, मंसूर ऐसा जिक्र पैदा करो कि अनल हक कहा तो दांत से भी अनल हक कहा लगा दिया, पानी के बलबले से भी अनल हक कहा लगा दिया। ये सूफिया का फैजान रहा है, अब पूरे हिंदुस्तान का, पूरी दुनिया पे सूफिया का फैजान जानी। आज भी हिंदुस्तान के सरकरी में मेरे खाला का झंडा बुलंद। तुम्हारे जाने अनजाने जाने से क्या होता? अरे वही अजमेर जाते हैं जिसे खाजा बुलाते हैं, इरादे रोज बनते हैं, इरादे टूट जाते हैं। अरे वही अजमेर जाते हैं जिसे खाजा बुलाते हैं। तुम्हारे जाने अनजाने से क्या होता? अरे तो खुद किस्मत है जो जाते हैं, इस बार से निपटते हैं। अब उनका क्रम है कि इस उम्र में आज 47 बरस से बेला लगा, साल में 2 बार जाता हूँ खाजा गरीब तो खाजा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस यहूदी को लेके कहा है, बरेली ने फतवा दे दिया याद रखोगे याद रखोगे क्या आका इस्लाम के यहूद को लेकर के आए। जब लेकर के आए तो आका इस्लाम ने क्या अखलाक पेश किया। आका इस्लाम के दोस्त के मैंने कांधे पे जो चादर है आका इस्लाम की, तो आका इस्लाम ने अपने कांधे से चादर उतारी और जमीन पे बिछा दी। सहाबा जमीन पे, अल्लाह के महबूब जमीन पे, और एक यहूदी के साथ अखलाक पेश ऐसा पेश कर रहे हैं कि अपने दोस्त पे जो चादर रखी है उसको उस यहूद के लिए बिछा दी और कहा कि तशरीफ लाए, तशरीफ रखिए, बैठ जाइए। बूढ़ा था, बूढ़ा में आगे ज्यादा होता, इसलिए तो उम्र ज्यादा होती है तो ठोकर खाते खाते आगे बढ़ जाती। तो यहूद बूढ़ा था, इखलाक देखा, जमीन पे बैठे, उसने भी देखा कि नबी खुद जमीन पे बैठे, बस उसने झुका और चादर उठाई और बोसा लिया, सर पे रखा और कहा कि कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये अखलाक किया, एक निगाह मुस्तफा ने दिल को मौन कर दिया, ईमान ले आए। वही मस्जिद नबी है, सुनो, उसी मस्जिद नबी में आका इस्लाम में बैठे हैं, काबा में बैठे, एक बूढ़ा इरादी आ गया, सहने मस्जिद में पेशाब कर दिया। अल्लाह, पेशाब, उमर कैसे आ गए, सोचा कि बताइए मस्जिद के बगल में खड़ा होकर के पेशाब कर, उमर उठे कैसे, हजूर ने फरमाया उमर बैठ जा, बैठ 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 बैठ। अभी तक है कि गर्दन डाले जल्दी। अरे कोई मान लो नदी चीज पे फेंक दे, मैं पाक हो सकता हूँ कि नहीं पाक हो सकता? अरे वो फेंकता है, आका अलैहिस्सलाम से जिसमें वो नहीं फेंकता रहा, पूरा करके फेंकता रहा, पाक करते रहो, ये नबी की सुन्नत। मैं कोई आ जाए तो कहोगे कि नापाक हो गया था, ये तो खुद नापाक है। अरे हर इंसान का 2 रूप है, जिस्म का पाक होना कोई
माने नहीं रखता जब तक कि दिल पाक ना हो। दिल मरकज़ इलाहिया का मरकज होता है, उसका मरकज होता है दिल। दिल को पाक कर लो, जिस्म तो खुद पाक हो जाएगा। और जब दिल पाक हो जाएगा तो जो जुबान से कहोगे वही हो जाएगा। दिल से जो बात निकलती है, ये अल्लामा इकबाल कहते हैं, अल्लामा इकबाल जिन पर फतवा लगा किस का कि जुबान इकबाल की जो है वो शैतान की जुबान है। बताओ, कहते हैं कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, अब पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। मेरी अजीज तो आका अलैहिस्सलाम ने उमर को डांटा, बैठो, अरे पहले तो पेशाब कर ले, मुतमईन हो जाए पेशाब करके। हाँ? अरे आप कहीं इस्तिंजे खाने में बैठे, कोई आके डांट दे तो पेशाब तो ऊपर ही है, आप उसमें क्या करोगे? ठंडी के तो कहा उमर कर पेशाब कर लेने। जब वो पेशाब कर चुका तो आका अलैहिस्सलाम ने कहा कि समझा दो ये पेशाब करने की जगह नहीं। और फिर दूसरे साहबा को कहा कि देखो एक बगना पानी लाओ, आप पानी बहा बात करनी हो जाएगी। आका अलैहिस्सलाम ने सिद्धांत बता दिया और कहता है कि हम नायबे रसूल हैं, ये सिद्धांत आपका कहां दिया? दावा करने वालों, अगर नायबे रसूल का दावा करते हो तो रसूल की सीरत अपना जमाने के सामने पेश करो। देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनो इस मसला सुन लो, बड़ा अनमोल मसला मेरे ज़हन में आया। सुनिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूद से कर्ज लिया। आप गैरों से कर्ज ले सकते हैं, सूद पर पैसा ले सकते हैं, मगर आका अलैहिस्सलाम ने एक देवा की मदद की दूसरों के देने के लिए। और यहाँ तो निगाह जो है वो चश्मे नबूवत वाली निगाह। आका अलैहिस्सलाम ने कर्ज ली तो कर्ज देने वाला जब किसी को कर्ज देता है तो वो पूछता है कितना दिन में दीजिएगा। तो लेने वाला कहता है 1 महीने में दे देंगे, 2 महीने में दे देंगे, 6 महीने में दे देंगे। चलिए देने वाला भी मुतमईन होगा। आका अलैहिस्सलाम ने कर्ज ली। एक रोज ऐसा हुआ कि मस्जिद नबवी भरी, तमाम सहाबा मौजूद हैं। उसमें वो यहूदी आ गया मुद्दत से पहले, मैंने वक्त भी नहीं पूरा है, मगर मुद्दत से पहले आया और इस तरह से पैक में आया कि मस्जिद नबवी में दाखिल होने से पहले वो बड़ा और फल बोलने लगे। जैसे यहाँ पर हम लोग सुन रहे हैं, कोई इसमें और फल बोलते आ जाए तो लोग दूसरे देखे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को समझा रहे हैं, अब वो जो आया तो बहुत आका अलैहिस्सलाम को बुरा भला करने, यहाँ तक कहने लगा कि सुनो, मेरा कर्ज कर दिए हो तुम नहीं देते हो, तुम्हारे खानदान का सात खानदान तक का यही हाल है, जो कर्ज ले लेते हो तो नहीं देते। जब मुझे वकूल आका अलैहिस्सलाम पे इस तरह से अल्फाज का इस्तेमाल किया, मगर आका अलैहिस्सलाम बिल्कुल खामोश, कुछ नहीं कर रहे। हजरत उमर जलाल में आ गए, बताइए कैसे खड़े हुए और कहा कैसे, काश मेरे दरमियान मेरे नबी नहीं होते तो देखो ये तलवार। मैं उनसे तलवार निकाली और कहा कि इसी तलवार से अभी 2 टुकड़ा करते। उस वक्त आसान था, उस वक्त आसान था किसी का कत्ल करना, कोई पिछड़े वाला नहीं, जिसकी लाठी उसकी। तो तलवार जब हजरत उमर ने निकाली, कहा कि मेरे नजदीक अगर मेरे आका मौजूद नहीं होते तो तुम्हारी गर्दन उड़ा देते। उतना देर तक तो आका अलैहिस्सलाम खामोश है, मगर उमर जब तैश में आ गए और आका अलैहिस्सलाम की हिमायत में आ गए, मदद में आ गए, तो हुजूर ने फरमाया, उमर तलवार में आन रख, तलवार में आन रख। तेरी कैसे जुर्रत हो गई कि मेरे सामने तू कत्ल की बात करता है? आज दुनिया जो कहती है क्यों कि तलवार के जोर से इस्लाम फैला, हाँ, इन लोगों ने ऐसी तवारीख मुरतब की और फिर यहाँ तक आका अलैहिस्सलाम पे जुल्म आयत किया कि फला को कत्ल किया।
और सुनो एक नुक्ता सुनिए, अल्लाह कहता है महबूब हमने आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाया। तो जिसको आका अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया, आका अलैहिस्सलाम उसके लिए रहमत है या ज़हमत है? हम किसी को कत्ल कर दें और मेरा रब कहे, बताओ कुरान कह रहा है वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, दुनिया कह रही है, मौलवी कह रहा है कि आका अलैहिस्सलाम ने इस तरह किया। उस तवारीख के पन्ने को पढ़ो और आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देखो, जो सरापा मुजस्सम रहमत बनकर के आए। हम देखेंगे फिर आका अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहने लगा, उमर सवाल खींची, कहा उमर तुम्हारी क्या जरूरत है, खामोश हो जा, ध्यान में तलवार रख। आका अलैहिस्सलाम का कहना था, उमर खामोश हो गए, ठंडा पड़ गया। मेरे अजीज, मुझे मुशाहिदा कराया गया हज़रत उमर के बाद उनके जलाल का, क्या जलाल लेकिन अरे इस्लाम मजहब है, ये वो मजहब है कि रोशन है, कायनात का जर्रा जर्रा इससे रोशन हुआ। भले से तुम्हारा दिल रोशन ना हो, इसलिए तुम्हारा दिल रोशन नहीं है कि इसमें काफिर मौजूद है। चेहरा मोमिन का है और दिल काफिर का। तो दिल जो मोमिन का बनाओ तब तो रहमत होगा। उमर ठंडा पड़ गए और उस्मान गनी की तरफ मुखातिब हुए, कहा ये गनी सुनो, मैंने इससे इतनी रकम ली है। हाकान शराम कहते हैं कि भाई अभी मुद्दत पूरी कहाँ हुई, बीच में तुम चले आए क्यों? अभी मुद्दत नहीं पूरी हुई है, बीच में चले आए। दूसरा होता मेरे ऐसा कहा कि नहीं देंगे, क्या करोगे? इतने आदमी है, इसी में तुम्हारी गर्दन भी उठा देंगे, कि नहीं? सब तो साहबा ही है, क्या करें इस्लाम में? साहबा को डांट करके ठंडा किया। उस्मान गनी को कहा इतनी रकम ला करके दो, कहना था वो यहूद उसी वक्त कहा कि बस कुछ नहीं, बस कलमा पढ़ा दीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए। अब हजूर ने भी कहा करो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब तो सहाबा ताजुब में पड़ गए कि बताइए, जो अलगाव लेकर के आया था, जुल्म सितम लेकर के आया था, सात खानदान तक भुजा दिया, लगता है कि मेरे नबी का कोई मोजज़ा देखा, मेरे नबी का सबने इतना जल्दी ईमान ले आया, ठंडा हो गया। नहीं तो हो सकता है कि दूनी रकम मिल गई, उससे कुछ हो गया। दूनी रकम इसलिए कि पैसा दे दो। अरे अभी देखो ना, पैसा जिसको देना है बुलाना है, अभी बुला लो, क्या बुलाना है बुला लो, आसान है समझने के। मेरे अजीज, तो ईमान ले आए। जब ईमान ले आए हो तो सहाबा ने बड़ा इखलास पेश किया कि भाई अब तो मेरे भाई हो गए हैं, बड़ी मोहब्बत में मेरे साथ सहाबा गले गले मिले। एक सहाबी ने पूछा, अरे भाई तू तो इतना तेवर में आया था, इतना तेवर में आया था, तो मेरे नबी का कौन सा मुर्तजा है? तो उसने कहा नबी का कोई मुर्तजा नहीं। कहा क्या दूनी रकम मिल गई इसलिए तू ईमान लिया? कहा कि रकम तो मेरे पास इतना है कि मैं दुनिया को दे रहा, मुझे रकम की भी जरूरत नहीं। तो बेटा तो तूने रकम से खुश है तो कोई मुर्तजा देखा, फिर ईमान क्यों लाया? कहा कि ईमान इसलिए लाए कि मेरे पास, मैं जिस धर्म में हूँ, मेरे धर्म की एक किताब है, मेरे धर्म की एक किताब है, और उस किताब में है कि जो आखिरी नबी होंगे, जो आखिरी नबी होंगे, उनका इखलाक इतना वसी होगा कि दुनिया उस पर जुल्म उठाएगी और वो उसके लिए दुआ करेगी। तो हमने सुना कि आपने भी ऐलान नबूवत किया है और आखिरी नबी होने का दावा किया है, तो हम इसी मौका में के तलाश में थे कि जब इनके सब सहाबा होंगे तब जाके इनको रुस्वा करेंगे। अगर ये मेरी बात को सुन देंगे और मोहब्बत से उनके सीने लगा देंगे तो बेशक मैं ईमान लिया। तो मैं यही देखने के लिए आया था, तो मैंने पा लिया कि वाकई
हंसने लगी है, इसलिए आपके पास 73 पे ईमान लिया है। बुखारी से लेकर के मिस्कात जवाब किताबों में आप पढ़ो, सीरत मुस्तफा मौजूद है, मगर इनको ये नहीं सुनता सीरत मुस्तफा, ये इनको तो सिर्फ कितना सुनता। मेरे अजीज, वमार सन्ना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बना दी। इसमें भी कोई पूछ रहा है नहीं, सारे आलम के लिए रहमत है। जिसको आप काफिर कहते हो, है ना, फाइट कर दे कि जब इनके रसूल सबके लिए रहमत है तो मेरे लिए भी रहमत। आप पूछ रहे हैं कि भाई ये भी इकरार कर रहा है उनकी रहमत, आएगा कि हाँ, वाह सुभान अल्लाह, मेरे रसूल की रिसालत का आप भी इकरार कर रहे हैं रहमतुल्लिल आलमीन का। हाँ, आपके रसूल रहमतुल्लिल आलमीन है, मानता हूँ तो रहमतुल्लिल आलमीन, तो खुश हो जाइएगा। अब वो कहेगा कि भाई काबा का दरवाजा भी मेरे लिए खोल, मदीने का दरवाजा भी खोल दो, वो सबके लिए रहमत है तो मेरे लिए भी रहमत है। हम भी काबा और मदीना जाना चाहते हैं, तो खोलने देंगे? आप कहेगा कि ना खोलोगे तो या तो कुरान से निकालो। मेरे अजीज और फरमाओ, आका अलैहिस्सलाम की बात तो हनूज दिल्ली दूरत आप सरजमीन हिंद पे मैं कहता हूँ खाजान अताए रसूल बन करके आए, गरीब नवाज बन करके आए, और आपने किसी के लिए दरवाजा बंद किया? बताओ, किसी के लिए दरवाजा बंद किया? अगर कोई कहे कि औरतों को मज़ार पे नहीं जाना चाहिए तो काबे में भी नहीं जाना चाहिए, काबा में भी नहीं। हज में औरतें काबा में जाती है कि नहीं जाती है? मदीने में जाती है कि नहीं? तो अल्लाह ताला ने न काबे में रोका, न रसूल हाशमी ने मदीने में रोका, न मेरे खाजा गरीब नवाज के अजमेर में रोका। अब ये कोई फतवा आयत करे कि इनका फतवा नहीं जाना चाहिए तो तुम नहीं दे सकते क्या? क्योंकि अताए रसूल बन के आए और रहमतुल्लिल आलमीन की मोहब्बत लेके आए, इसलिए सबके लिए दरवाजा खोल दिया। और खाजा गरीब नवाज को हिंदुस्तान में आए हुए 851 वर्ष हो गया। 851 वर्ष की तारीख मेरे पास मौजूद है, और ये सियाकार भी उनकी सवाल उम्री से किताब तक कर रहा। उस दायरे में मैं कहता हूँ कि 851 वर्ष में सारी दुनिया सिर्फ हिंदुस्तान की बात है, सारी दुनिया में जितना भी बादशाह हुआ, वो यहूद का हो, नसारा का हो, किसी का भी हो, खाजा गरीब नवाज की आमद के बाद सारे बादशाह पूरी दुनिया के खाजा गरीब नवाज की दहलीज पे आए, और सिर्फ आए ही नहीं बल्कि अपना सर का ताज उतार करके रख दिया, और वहां की मिट्टी को अपनी पेशानी पे मला। तो बादशाह एक वक्त आकर के खाजा गरीब नवाज की बारगाह में अपने ताज को उतारता है, पेशानी को रगड़ता है। अगर ये कौन नहीं जाए तो बताओ उससे क्या लेना देना? मेरे अजीज, ये पुरफकर दौर में मुझे इसलिए कहना पड़ता है, उनसे होशियार हो जाओ, उनसे बचो, इसलिए कि जब बड़ी तक नहीं पहुंच सके तो रसूल तक कैसे पहुंचोगे, खुदा तक कैसे पहुंचोगे? जो वली तक पहुंच गया, और अल्लाह ताला खुद फरमाता है, रसूल हाशमी फरमाते हैं, जिक्र सालहीन तनज़्ज़लु रहमा, के सालहीन का जिक्र करो, सालहीन सच्चों का जिक्र करो, अच्छों का जिक्र करो। अल्लाह ताला इतना खुश होता है कि रहमतों की बारिश करता है। तो सच्चों का करोगे तब ना, अच्छे का करोगे तब ना, कि फसादी का करोगे? तो फसादी का करोगे तो फसाद में आप भी मुब्तला हो जाओगे, और उसी में आप भी मुब्तला रहो। मेरे अजीज, मोहब्बत का ताल्लुक दिल से। आज किसको कितना चाहते हैं ये तो आप जानते हैं, आपका दिल जानता है। चेहरा बनाने में से तो नहीं है कि मोहब्बत यही करते हैं, तो गोया ये चेहरा बना लिए तो दावादार ही हो गए। अब जिसने चेहरा नहीं बनाया,
अरे दिल तो देखने की कोशिश करो, तो दिल तो देखे ही नहीं। अगर नहीं देखे तो किसी को काफिर का फतवा दे दिया क्या, और किसी को मुशरिक का फतवा दे दिया, किसी को मुनाफिक का फतवा दे दिया। मेरे अजीज, दिल पाकीज़ा बनाओ, और दिल पाकीज़ा कब होगा, जब किसी वली की सोबत में रहोगे, उनकी निगाह पड़ेगी, दिल आईना हो जाएगा। तारीख उठा के देखो, बड़े बड़े कज़्ज़ाब आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में गए, ईमान ले आए, वली के बारगाह में गए, ईमान ले आए। अब ख्वाजा गरीब नवाज जब हिंदुस्तान में आए तो 99 लाख, नोट कर लो, 99 लाख अहले हनूफ ईमान लाए आपके पास। क्या सिर्फ दिल्ली से अजमेर गए हैं तो 18 लाख आदमी ईमान लाए। मोरबी से जौ का एक भूसा नहीं छूटा, आज छूटा भी तो मन घड़ा कबाड़ी की जा रही, कौन के सामने पेश की जा रही। मेरे अजीज, आप अपनी ईमान कितने क्या, हम कब्र में जाने आप चले गए, मेरा कोई मुझे जाएगा नहीं, कब्र में क्या पा जाएगा, ये मान जाएगा, ईमान जाएगा। तो बताइए फिक्र नहीं है, कब्र की फिक्र नहीं है कि हमको जाना है, हम मुगालता दुनिया को देंगे तो कब्र में कामयाब हो। अच्छा कामयाब नहीं हो तो बताओ मेरे अजीज, आज तो हम लोग हैं, है ना, आज असलम साहब है, असलम साहब आप इस बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, डॉक्टर साहब आप इस बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, तो साहब बिरादरी पूछेगा, मुमकिन नजीर आवेगा कब्र में, साहब से बिरादरी पूछेगा, इनसे कर्म करते भाई, ये तो क्या है, मुमकिन नजीर आगे पूछेंगे कि आप किस बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, तो बताओ वहां को पूछा जाएगा कि आपका रब कौन है, तो सबका रब होता खुदा, तो फिर मुमकिन नजीर पूछते थे आपका रब कौन है, आपका रब कौन है, तो जो कौम अभी तक अपने रब को न पहचान सकी, रब की हकीकत नहीं समझ सकी, फिर यह जना सरासर वो सकीम को कैसे समझ सकती है, फिर वो तुम सराज कैसे पा सकते। अरे अहले मोहब्बत तो अपनी जिंदगी में कुल सराज क्या हजारों भोले करके पार हो जाते हैं। अहले फकरा से मोहब्बत करो, फकरा की पहचान आसान, बिल्कुल फकीरों की पहचान आसान है, अल्लाह वालों की पहचान आसान, जिसने मुट्ठी बांध रखा हुआ अल्लाह का वली, और जिसने ऐलान दिया था तो समझो कि भिखमंगा है, फकीर आकर के हाथ फैलाता है क्यों, फकीर आकर हाथ फैलाता है क्यों, तो बताओ जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रास्ते का दावा करे मगर हाथ पसार रहा, तलब कर रहा है, मांग रहा है, तो बताओ एक बात सुनो, बड़ी खूबसूरत बात मेरे ज़हन में आई, अल्लाह रात सुने बाद हरीज कथा करता है कि इसमें कोई शक, अल्लाह ताला सबको रिज़्क़ अता करता है, रिज़्क़ अता करता है, तो जब अल्लाह ताला रिज़्क़ अता करता है तो हम उसको पूछते रिज़्क़, मेरा रब तो मुझको देगा ही, उसका वादा है, तो फिर हम हाथ काहे फैला दें, तो गोया उसकी रब की मोहब्बत नहीं है, उसको अपने बिल्डिंग से मोहब्बत, अपनी गाड़ी से मोहब्बत है, दुनिया वालों से मोहब्बत है। अगर रब की मोहब्बत होती तो रब उसे इतना अता कर देता, इतना अता कर देगा कि सुनो उसका पैर तो जमीन पे रहेगा, उनका जहन अर्श मोहल्ला पे पहुंचा। मेरा रब तो वो है कि अर्श मोहल्ला का मुशाहिदा करा देगा। मेरी अजीज हाथ पसार ले, समझो कि भटका हुआ, जैसे फकीर इसके यहाँ गया उसके यहाँ गया, आज बात बात में दो भाई देव भाई समझे कि मेरे अजीज समाप्त है। अल्लाह वालों से मोहब्बत करो, जहां मिल जाए, मैं कहता हूँ जहां मिल जाए उससे मोहब्बत करो, आपकी जिंदगी समझ जाएगी और पहचान बिल्कुल आसान है हमें कि बस जिसने मोटरी उठरी बांध करके रखा है, मुट्ठी बांध करके रखा है, बस समझ लो कि बेशक अल्लाह ताला की मोहब्बत है, अल्लाह ताला उसको देता है, आपके सामने ओमार खाना का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, ए महबूब आपको हमने सारे आलम के लिए रहमत बना के भेजा, तो रहमत बन करके आए
ये आयत करीमा का रसूल लाने वाले को क्या लेके आए कि आपका रब आपका खुदा मुंतखब फरमा दिया सारे आलम के लिए। क्या रहमतुल्लिल आलमीन। तब पूछो उन लोगों से कि नबी खुश थे कि ना खुश थे। आपको की बात नहीं मिलती। नबी का तेवर क्या था? नबी उस वक्त क्या बोलते हैं? अभी में नहीं तो बोलते तो किताब देख के बोले। आज वो अल्लाह देख करके बोलता हो, जो तहसील करा दे करके बोलता हो, जो महफूज दे करके बोलता हो। वही जो होता है वो महफूज देखता है। तो नबी खामोश है। नबी खामोश है। जितने भी सोचने लगे भाई अल्लाह का नाम अरे आलम के लिए रहमतुल्लिल आलमीन बना के भेजा। मैं ये पैगाम दे रहा हूँ, नबी कुछ कहिए नहीं रहे। तो जिब्रील ने कहा आप कुछ कहिए। तो आका इस्लाम तो अल्लाह ताला की बारगाह में मेरे नबी ने इल्तिजा पेश की। अल्लाह ताला की बारगाह में पेश की। क्या पेश की? ए अल्लाह तूने मुझे सारे आलम के लिए रहमतुल्लिल आलमीन बना के भेजा है। अब मेरी इल्तिजा ये है कि मेरी उम्मत को भी सारे आलम के लिए रहमतुल्लिल आलमीन बना दे। मेरी उम्मत को भी सारे आलम के लिए, मेरी उम्मत को भी सारे आलम के लिए। या रसूल अल्लाह बताइए आका इस्लाम अपनी उम्मत के लिए खुदा की बारगाह में खुद खुश नहीं हो रहे हैं, उम्मत के लिए। क्या आका इस्लाम आए तो अपनी उम्मत के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में अश्कबार हुई रब्बे हबली उम्मती रब्बे हबली उम्मती। तो आका इस्लाम यहाँ तक ये नहीं कि रो रो के मुस्तफा ने आंसू बहा दिए। बताइए जहन्नुम को सर धोने के लिए हुजूर ने कभी रोया? कई फिर किताबों में कहते अपनी उम्मत के लिए जिंदगी रोते रहे कि जहन्नुम को सर धोता। फिर यहाँ सवाल पैदा होता है कि अल्लाह के महबूब अल्लाह सुनी ठंडा नहीं हुआ अभी तक तो जहन्नम बढ़ती गई। अब तो आग जब होगा तो सब जाएगा उसको रखेगा। मेरी अजीब देखो मैं उस जगह से बोल रहा हूँ जहाँ यमीन में रसूल है। खुदा की कसम मैं कहता हूँ मैं कभी तकरीर करने का कायल नहीं होता। मेरा दिल नहीं करता कि कभी तकरीर कर। इसलिए कि जो मैं एक कमरे में पड़ा रहता हूँ जो मुझे लज्जत मिलती है तकरीर में नहीं मिलती। मैं इसलिए मुझको आना पड़ता है कि ताकि कौन समझे। कौन इल्जाम में निकलेगी कैसे? इसलिए आपके दरमियान मुझे आना पड़ता है। वरना मैं तो मेरी जिंदगी का हाल तो यह है कि मैं नमक रोटी खा करके जितना मुझको खुशी हासिल होता है खुदा की कसम खाता हूँ कि तुम्हारे यहाँ पुलाव खा करके मैं कुछ नहीं होता। और इसलिए मेरे अजीज कहता हूँ मोहब्बत पैदा करो, इखलास पैदा करो, सबसे मोहब्बत पैदा करो। हम ये नहीं उससे नहीं उससे नहीं उससे नहीं उससे नहीं। उमर अल्लाह का इल्ला रहमतुल्लिल आलमीन मेरा मतलब सबके लिए रहमत और मैं भी सबके लिए रहमत। मैं भी सबके लिए रहमत। एक वक्त था जब हुजूर शेख मोइनुद्दीन अब्दुल कादिर की 19 साल की उम्र 19 साल की उम्र में शेख मोइनुद्दीन अब्दुल कादिर ने मदरसे निजामिया के गेट पे खड़े हो गए। आलम सरकारी है, आलम वक्त है, कैफियत इस्लामी है। आप ऐलान फरमाते हैं लोगों सुनो मैं सारे आलम को इस तरह देखता हूँ जिस तरह तुम राई को देखते हो। तुम राई को देखते हो हथेली पे रखो और राई को देखो। मैं सारी दुनिया को देखता हूँ और मैं वो हूँ कि जब सूरज निकलता है तो मुझे सलाम करता है। मैं वो हूँ जब चांद निकलता है तो मुझे सलाम करता है। ये हालात रूनुमा होते हैं वो मुझे सलाम करता है। अब सुनो अब्दुल कादिर तो वो है कि कब्र में रह करके सलाम करता है, कब्र में रह के सलाम करता है।
मैं समंदर हूँ, समुद्र समझो तुम्हें, तुम कचरा हो। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने ऐलान फरमाया, जो कचरा था मिल गया, समुद्र बन गया। अब बताओ तुम कहो कि कचरा था समुद्र कैसे हो गया? अरे वो मिल गया। देखते रहो कचरे। मेरे अजीज वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बड़े हुस्न मोहब्बत से मिलो, एक मसला सुनो। ख्वाजा खानदान के अव्वल खलीफा हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये शैखुल इस्लाम क्या है? शैखुल इस्लाम। एक रोज कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अपने पीर ख्वाजा मोइनुद्दीन से पूछा, शैखुल इस्लाम है और पूछ रहे हैं कि हुजूर सबसे अच्छी इबादत क्या? आज जिसको मौलवी से पूछ लीजिए सबसे अच्छी इबादत क्या है तो कहते हैं नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ते पढ़ते झटका लग जाता है, होता ही नहीं। अरे सर झुक गया, दिल नहीं झुका। दिल झुकने का नाम नहीं। अब फिर कुरान कहता है यकीन सलात आपको ज़कात और कौन मरा नमाज कायम करो। बताइए तो उल्टी ही जाने का कुरान कह रहा नमाज कायम करो, आई बताइए तो पढ़ने आप है कि नहीं पढ़ने का कायम करने। फिर वली का कलम कहते हैं कि जब अल्लाह ताला ने सब चीज मुकद्दर में लिखी, लॉ में लिख करके महफूज कर दिया, तो जिसके मुकद्दर में नमाज नहीं लिखा जाता तुम्हारे कहने से क्या अभी हम ये बड़ी बहुत सारे बातें हैं मगर सुन लो। हुजूर सबसे अच्छी इबादत क्या है? अरे हुजूर साहब भी जान रहे हैं कि सबसे अच्छी इबादत क्या है, मगर आपको पीर की जुबान से सुनना चाहते हैं, पीर की जुबान से सुनना चाहते हैं। इसलिए सुनो, एक वक्त था जब मेरे पीर मुर्शिद अलैहि रहमत जब मेरे घर पे गरीब आदमी पे पहुंचे, तो उस वक्त शाम के वक्त हजरत का जब चेहरा देखा तो लगा कि आप कैफियत में। मैं देखता रहा, एक बात मेरे सीने में मौजूद थी, एक बात मेरे सीने में मौजूद थी, तो दबी हुई। जरूरत नहीं होती थी कि मैं अपने पीर से पूछूं, हिम्मत नहीं पड़ती थी कि पूछूं वो बात। पूरी जिंदगी में मैंने कभी अपने पीर से एक ताबीज नहीं तलब की। दूसरे का हुआ है तो हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया कि ये मैं अपनी जिंदगी का हाल तो ये सोचता कि मेरा पीर तो सब जान रहा है, कहने की क्या बोल रहे हैं। दिल का जो हालत है, जिनका जो हाल है उनको मालूम है, फिर लगाए लगाने से बाहर हाथ तो कुछ साथ में